ونصابنا من الدنيا والآخرة واشف مرضانا خصوصا من أوصل الشفاء اشفيهم شفاء عجل شفاء لا يرزقون ولا علما على هذه النية قد صالحة جعل ودن كل خير دافة كل شر لنا ولكم من المسلمين وإلى حضرة النبي فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نوينا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام على نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم النبي الأكرم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم محبة فيه شوقا إليه تعظيما لقدرته ولكون أهل لذلك فتقبلها منا بفضلك وإحسانك وأزل جبل غفرة من قلوبنا واجعلنا من عبادك الصالحين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حامد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمود صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أحياد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وحيد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا ماحٍ صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حاشر سيدنا عاقب سيدنا طه سيدنا ياسين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا الطاهر سيدنا مطهر محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رسول سيدنا نبي سيدنا رسول الرحمة سيدنا قيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. على من اسمه سيدنا جامع سيدنا مقتف سيدنا مقفي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا كامل سيدنا إكليل سيدنا مدثر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مزمل سيدنا عبد الله سيدنا حبيب الله سيدنا صفي الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا نجي الله سيدنا كليم الله سيدنا خاتم الأنبياء سيدنا خاتم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محيي سيدنا منجم سيدنا مذكر سيدنا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا منصور سيدنا نبي الرحمة سيدنا نبي التوبة سيدنا حريص عليكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا معلوم سيدنا شهير سيدنا شاهد سيدنا شهيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مشهود سيدنا بشير
سيدنا مبشر سيدنا نذير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا منذر سيدنا نور سيدنا سراج سيدنا مصباح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا هدى سيدنا مهدي سيدنا منير سيدنا داعٍ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مدعو سيدنا مجيب سيدنا مجاب سيدنا حفي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عفو سيدنا ولي سيدنا حق سيدنا قوي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيدنا كريم سيدنا مكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حميد سيدنا وحيد سيدنا مبين سيدنا معمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وصول سيدنا ذو قوة سيدنا ذو حرمة سيدنا ذو مكان سيدنا أمي سيدنا مختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أجير سيدنا جبار سيدنا أبو القاسم سيدنا أبو الطاهر سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أبو طيب سيدنا أبو إبراهيم سيدنا مشفع سيدنا شفيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل سلم وبارك على من اسمه سيدنا الصالح سيدنا مصلح سيدنا مهيمن سيدنا الصادق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مصدق سيدنا الصدق سيدنا سيد المرسلين سيدنا إمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Pun diberikan Allah kemampuan untuk ikhwan sekalian untuk bisa menghadiri majelis yang kita lakukan di sore hari ini. InsyaAllah kita coba jalankan sampai mungkin beberapa kali. Kalau memang subhanallah alhamdulillah keadaannya baik, memang nampak lebih keberkahannya lebih baik, lebih manfaat, InsyaAllah kita istiqomahkan seterusnya. Tapi kalau memang ternyata kejadian berbeda, ya boleh jadi kita akan kembali lagi malam. Tapi InsyaAllah mudah-mudahan kita pindah siang ini, kita bisa istiqomah InsyaAllah ta'ala. Baiklah ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah wa wafaqakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Masih dalam pembahasan kitab Khasa'is Ummatul Muhammadiyah. Khasa'is Ummatul Muhammadiyah, kehususiaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, keunggulan umat Nabi Muhammad SAW, kemuliaan yang dilebihkan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Siapa itu umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad ikhwan? Siapa? Ya kita, alhamdulillah yang termasuk bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW. Maka mari kita rajin dawamkan setiap hari minimal 3 kali mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai bagian umat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, kemarin yang kita sudah baca tentang khususiyah yang didapatkan oleh umat Nabi Muhammad oleh kita, yang kita rasakan, yang kita dapatkan, di antaranya adalah wujud kuburnya Nabi Muhammad yang hak, yang tidak ada keraguan dan tidak ada syak di dalamnya. Berbeda dengan magom-magom kubur-kubur nabi-nabi selain Nabi Muhammad. Tidak ada satupun magom selain magom Nabi Muhammad yang bisa dipastikan tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan ulama atau umat tentang kedudukan magom tersebut. Hanya magom Nabi Muhammad SAW.
hanya makam baginda Rasulullah SAW yang pasti dan dipastikan secara mutawatir, secara turun-temurun dari zaman sahabat yang ikut hidup bersama Nabi, sampai mereka pun tahu di mana makam Rasulullah dimakamkan, sampai mereka pun sering berkunjung karena makam Rasulullah di samping masjid Rasulullah, tepatnya di kamar daripada Sayyidatuna Aisyah Ridha radhiyallahu taala istri Rasulullah, sampai lalu dimakamkan pula menyusul Sayyidina Abu Bakar Siddiq, memperkuat lagi kalau mereka meyakini mungkin ada orang-orang yang tidak sempat menyaksikan makam Rasulullah waktu dimakamkan, mereka tahu kalau itu makam Rasulullah ketika dimakamkan di samping Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Lalu diperkuat lagi dengan adanya dimakamkan makam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan ini mutawatirah. Ya, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi tidak putus, dan orang pun setiap saat berkunjung, maka tidak akan bisa dipungkiri. Kalau ada orang yang meragukan tentang makam itu makam Rasulullah, maka orang diragukan tentang keislamannya. Kenapa? Mengingkari suatu yang mutawatir itu dilarang dalam syariat. Makna mutawatir apa? Wong yang sudah jumlah yang banyak bersepakat dalam satu hal, itu namanya mutawatir. Ya, ini bukanlah 10, bukan 100, bukan 1000. Wong yang sepakat kalau itu makam Rasulullah dari zaman sahabat sudah beribu-ribu jumlah mereka, puluhan ribu, ratusan ribu bahkan tahu benar itu makam Rasulullah. Lalu mereka pun menyampaikan pada tabi'in. Tabi'in bukan ujinya. Tabi'in itu hidup menyaksikan dan ziarah kepada makam Rasulullah. Tabi'in lewat, muncul tabi'in dan seterusnya sampailah ke zaman kita sekarang. Jangan ke untuk makam Rasulullah, makam waliullah yang sekarang hidup yang kita jumpai. Yang kita hidup kita jumpai. Waktu beliau dimakamkan hadir sekian ribu wong. Tahu wong magam kiai ini di sini. Tahu. Sampailah kita tua kakek, kita akan tunjukkan kepada anak kita magam kiai ini nah. Kakek cucu kita ngejaga lagi terus. Tidak berapa, mutawatir. Artinya yang tahu itu bukan sikok 2 wong. Beribu wong tahu tentang di mana magam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah ahbab rahimakumullah, hafizakumullah faqakumullah. Nah, itu yang terakhir yang kita baca kemarin tentang khususiyah. Yang mana untuk magam Nabi selain Muhammad tidak ada yang bisa dipastikan. Ya, tidak ada yang bisa dipastikan baik secara detail, secara fakta, secara sejarah ataupun secara mungkin lewat jalan lainnya seperti keyakinan kita tentang magam Rasulullah. Tapi sekarang kita masuk kepada keunggulan, kemuliaan, kelebihan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah yang ke-12 yang dicatat oleh sebut di dalam kitab-kitab terdahulu, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, suhuf itu menyebutkan tentang kita umat Rasulullah. Bukan cuma tentang Rasulullahnya baik, kalau tentang Rasulullah sudah jelas, tapi tentang umat Rasulullah pun disebut. Bahkan ulama kita menyatakan penyebutan bahkan sebagian umat Rasulullah yang hidup di kalangan di masa hidup Rasul di kalangan sahabat itu sampai disebut juga nama-nama mereka. Nama-nama sahabat Rasulullah itu sebagian disebutkan di dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Jadi umat yang disebutkan kedudukan mereka, keadaan mereka di dalam kitab-kitab sebelum Quran. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil azal yakhraja syatahu ila akhir sadaqallahu adzim sila akhir ayat. Ikhwan rahimakumullah, dalam ayat ini Allah menjelaskan Muhammadur Rasulullah
Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, yang bersama beliau, yang hidup di zaman itu. Sebagian ulama menafsirkan makna walladzina ma'ahu ini ma'ahu sabiqan lahiqan, yang dulu dan yang akan datang akan bersama Rasulullah. Artinya kita ini juga bakal bersama Rasulullah, tapi punya tak sifat ini. Kalau kita pengen, kan dulu sahabat disebutkan di sini, mereka bersama Rasulullah, kejiwaan, sifat-sifat sahabat yang hidup zaman Rasulullah itu mana? Nah, makna di sini walladzina ma'ahu, ulama mengatakan itu bukan khusus sahabat baik. Tapi kita pun kalau pengen ma'ahu bersama Rasulullah, miliki sifat-sifat ini. Miliki sifat-sifat ini, maka kita pun akan bersama Rasulullah. Apa sifat yang disebutkan di antara asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum? Mereka para sahabat Rasulullah yang bersama Rasulullah itu, dan kita pun yang datang setelah sahabat yang hidup di zaman ini pun akan bersama Rasulullah ma'ahu, kalau kita punya sifat ini. Apa itu asyidda'u 'alal kuffar? Tegas, keras terhadap wong kafir atau kekafiran. Tegas keras di sini bukan berarti kasar. Bukan berarti kita harus dengan anarkis, bukan. Makna kafir di sini juga bukan kafir wong kafir bentuk wong kafir jenian. Bentuk kekufuran yang ada pada lingkungan umat Islam pun kita harus tegas. Nyingo adong mabok, nyingo adong berjudi, nyingo adong berzina, nyingo lanang berzina, cagak-cogok dak kawan. Itu kan kekufuran semua itu. Sifat-sifat yang perlu kita ingkari. Nah, kita tegas. Ya, dalam masalah ini kita tegas. Wong kafir diatur dalam syariat Islam. Kita masya Allah toleransi. Bukan berarti sama kafir kita harus tegas. Kafir yang mana? Kafir yang harbi. Kafir harbi pun ketegasan kita dibatasi. Dalam arti kata kita dalam perang, misal dalam perang kita boleh membunuh orang kafir harbi, tapi ada batasan dia diatur oleh Nabi SAW. Kalau bicara tentang toleransi, tidak usah diajari kita Islam ini. Rasul sudah ngajari bagaimana toleransi yang sangat hebat yang diajak Rasulullah SAW. Ketika perang Mu'tah, Nabi berpesan kepada sahabat, karena perang ini akan menyerang orang-orang kafir yang Nasrani, ahli kitab. Maka Nabi berpesan, kalau kamu nanti di sana mendapatkan ada rohib-rohib, pendeta-pendeta dan kaumnya sedang duduk di rumah ibadah mereka, gereja, kanisah, maka jangan kamu ganggu mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kamu jangan pula membunuh perempuan dan anak-anak kecil, kecuali kalau mereka ikut menyerang. Jangan kamu bakar rumah mereka, jangan kamu tebang pohon-pohon milik mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ya. Orang kafir yang mau untuk hidup damai sama kita, silakan bayar pajak. Kamu kami jamin keamanan, ketenteraman, ketenangan. Tidak akan ada orang muslim mengganggu kamu, dijamin oleh pemerintah. Itu. Nah, ikhwan rahimakumullah, di sini mana asyidda al-kuffar, kita keras dan mana tegas kepada orang-orang kafir. Ketika ada orang kafir menghinakan Islam, kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh diam, tunjukkan sikap kita. Begitu juga makna kufar di sini bukannya kafir kekufuran, tapi kekufuran, bentuk-bentuk kekufuran, bentuk-bentuk kemungkaran. Kita harus tegas, bukan kita diam ke. Yang makna tegas bukan berarti kita harus menghancurkan. Pacak ditutup baik-baik, tutup baik-baik. Pacak diajak ngomong dengan diajak ngomong. Kalau tidak pacak nian, ya sudah, baru dengan sesuatu yang mungkin tindakan yang kita harus dengan fisik dan lain-lain. Ruhama bainahum, di samping kita ni sama kafir, kafir yang harbi, yang memerangi kita, yang mengganggu kita harus tunjukkan sikap yang tegas. Sebaliknya kita sama kita saling kasih sayang, saling rangkul, saling cinta kasih. Ini yang diajarkan oleh Allah wa Rasul. Nah, kalau kita pengen walladzina ma'ahu bersama Rasulullah, ada sifat ini kepada kita. Nah, ini kita sediakan sebagian umat Islam ini, ya ada kelompok-kelompok di negeri kita ini, kalau semua Islam nak bergocok laju. Ya, umat Islam kelompok lain, bukan dari grup dia, bukan dari partai dia, bukan dari organisasi dia, melakukan kesalahan, dibesak-besakkannya.
Tapi kalau sama orang kafir, masya Allah, berangkulan, dimaaf ke, ngino Nabi, ada pola, maaf ke, ruhama, tunjukkan. Tapi kalau umat Islam menghina organisasi dia, menghina kelompok dia, oh langsung tuntut masuk penjara. Tak cerita maaf. Apa itu yang bakal bersama Nabi Muhammad? Lah. Yang bersama Nabi Muhammad syidda' alal kuffar, ruhama bainahum. Kalau sama-sama kita saling maaf. Kata maaf itu akan diberikan lebih dulu kepada umat Islam. Ya, Nabi memang enggak usah ditanya tentang Nabi rahmatan lil alamin, tapi jangan buka kitab sejarah itu sepapat. Buka sejarah itu sepenuhnya. Bukan sedikit ketegasan yang Nabi tampakkan terhadap orang-orang kafir. Naam, Nabi selalu mengalah dan maafkan ketika hak pribadi beliau atau keluarga beliau yang dihinakan, diganggu. Tapi kalau sudah menyangkut menghinakan Islam, menghinakan martabat seorang muslim, Nabi tidak ngomong dua kali. Bahkan banyak kita dapat di kitab Maulid, bahkan disebutkan ketika menyebutkan tentang sifat Rasulullah, kalau sudah Nabi itu marah atas nama Allah wa Rasul, atas nama agama, maka tidak ada yang bisa mampu mencegah emosi atau kemarahan Rasulullah SAW terhadap kekufuran, terhadap kemungkaran tersebut. Ya, jadi ya, na'udzubillah, kita sedih juga keadaan sekarang itu. Dan orang kafir menghina Islam, maaf ke, toleransi, bla bla bla, panjang ceritanya. Bahkan dibela-bela ketika umat Islam yang tidak sengaja atau sengaja lah katakanlah menghina Islam dewek, dibesarkan, diajak bergocok, diajak berperang, hebat luar biasa. Ya, masya Allah, ya, fitnah luar biasa. Ruhama bainahum, saling kasih sayang sesama kita, saling rangkul, saling asih, saling asuh. Kemudian bukan cuma itu, sifat yang harus pada diri kita juga. Kalau kita pengen walladzina ma'ahu, yang akan bersama Rasulullah, apa sifat mereka? Sifat para sahabat yang kita pun akan dapatkan bersama Rasulullah insyaallah. Tarahum ruk'an sujada, kamu saksikan mereka itu selalu ibadah. Ruk'an sujada, rukuk sujud, artinya menyimpulkan uang ini gajin ibadah, gajin solat, gajin ibadah kepada Allah. Kenapa yang disebutkan cuma sikok ruk'an sujadan, solat? Karena solat ini sudah menyimpulkan kalau uang gajin solat, insyaallah ibadah yang lain dia pasti melok. Karena solat adalah kunci utama, simbol utama dalam keislaman. Ibadah itu solat. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, yang mereka harapkan pemberian Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. La riya'an wala sum'atan. Itu yang mereka harapkan. Nah, sekarang ini sifat sebagian ditampakkan. Ya, masih banyak lagi sifat-sifat tersebut. Nah, dari 4 sifat yang ada pada diri kita, kita nyengok kemungkaran, ada tak ghirah pada diri kita? Yang ada misalnya apa ya, ada budak depan masjid nyabu, ada budak depan masjid dalam betina duduk singit-singitan, ada wong masuk masjid buka aurat celana pendek, apa nak didiamkan? Oh, tak boleh. Ini kekufuran, ini sifat-sifat kemungkaran. Kita harus asyiddah, keras. Mana keras ini? Tegas. Artinya tidak harus kita langsung teriak ngamuk-ngamuk, nyentak ke dia keluar dari masjid. Omongin baik-baik, minta maaf, ibu udah nutup aurat. Masjid bukan tempat orang buka aurat. Silakan keluar. Silakan keluar. Pada budak dari itu, mentulah kamu. Tidak usah lama-lama. Mentulah. Tidak usah nunggu-nunggu lagi. Sekarang. Pada budak yang nyabu tadi, budak yang nonton. Ya kadang-kadang maaf, ada adik kita kecil-kecil, oh masya Allah pegang HP, kalau duduk di langgar main game, muka film tak keluar. Nah, ini kan kekufaran kalian, sifat-sifat kafir. Kita harus tegas, bukan didiamkan. Kendala bukan anak aku juga. Kalau anak aku tangani dia. No. Jangan kau jenguk keporan kau, bukan keporan kau, anak kau. Ini di masjid, ini bukan tempatnya. Jadi ditegur, diajak bebek. Ya, sampai puncaknya kalau tidak mau sentak ke pagi, bukan langsung kita marahi dengan cara yang keras. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Lalu disifatkan di sini simahum fi wujuhim min athari sujud. Di antara tanda-tanda mereka itu kita bisa lihat di muka-muka mereka yang terang benderang, bekas dari mereka sujud banyak kepada Allah. Yang dimaksud di sini min athari sujud bukan jentuk hitam di sini. Ya, memang uang banyak sujud kadang-kadang jentuk hitam, tapi banyak orang soleh sujudnya lebih banyak dari kita jauh, tidak jentuk-jentuk. Putih polos baik.
Ya, bukan itu yang dimaksud simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ada tanda pada muka mereka bekas sujud. Bukan itu yang hitam, bukan. Artinya kejingoan. Wong kalau rajin ngaji, rajin sholat, rajin berwudu itu terang mukanya. Mugola maaf, dia wong hitam kulitnya. Hitam dari tapi sedap nengoknya. Ya. Kita tak bosan ini. Hitam kenapa? Min athar bekas daripada sujud. Kalau sujud pasti jaga wudu, pasti punya wudu, pasti dia ingat sama Allah. Itu yang dimaksud. Jadi bukan simahum fi wujuhim min atharis sujud itu yang berjentuk-jentuk hitam itu. Ya, hanya kamu tiap hari ngosel ke gedek. Ya, biar besok diakui mu ahli sujud. Nah, bukan itu. Ya, ahli sujud tidak harus dengan jentuk. Ya, kalau kebetulan ada orang memang model kulit tipis, cepat kapalan. Ya, kalau dia banyak sujud, jingoan sini hitam. Bagian dia. Ya, bagian dia. Taib ahbabana rahimakumullah. Min athar sujud dzalika mathalun fit Taurat wa mathalun fil Injil. Nah, itu tanda-tanda tadi sifat-sifat para sahabat Nabi. Bahkan ulama tadi mengatakan bukan cuma sahabat tapi umat Nabi yang bakal bersama Nabi Muhammad. 4 sifat, 5 sifat tadi sudah disebutkan dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Jadi subhanallah, bukan cuma menceritakan tentang Rasulullah, tapi menceritakan tentang umatnya pun diceritakan dalam kitab Taurat dan kitab Injil tentang umat Nabi Muhammad. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Kazar'in akhraja syat'ah ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Wa akhraja ad-Darimi fi musnadihi wa ibn Asakiri an Ka'ab. Qala fi satr awal Muhammadur Rasulullah Abdul Mukhtar. La fadun wala walidun wala sakhabun fil aswaq wala yujzi bis sayyi'ati sayyi'a walakin ya'fu wa yasfah wa yaghfir. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bi Tayyibah ay Madinah wa mulkuhu bi Syam wa fi satr tsani Muhammadur Rasulullah ummatul Muhammaduna yahmaduna Allah fi sarra'i wad dharra yahmaduna Allah fi kulli manzil wa yukabbirunahu ala kulli syaraf. Ru'atus syams yusalluna as-salata idza jaa waqtiha walau kanu ala ra'si kinasah wa ya'taziruna ala awsatihim wa yuwaddi'una atrafihim wa aswatuhum bil-laili fi jabis sama' ka aswatin nakhal. Subhanallah. Baik ikhwan rahimakumullah. Dari hadis yang dikeluarkan Imam Darimi dan juga Imam Asakir, Ibn Asakir radhiyallahu an, dari sahabat Rasulullah Sayyidina Ka'ab. Beliau mengatakan fi satril ula, dalam ucapan pertama dari ayat tadi Muhammadur Rasulullah. Dalam hadis beliau mengatakan ini datang dari Rasulullah. Ya, Nabi mengatakan Muhammadur Rasulullah Abdul Mukhtar, yaitu Muhammad Rasulullah Abdul Mukhtar, hamba pilihan Allah. La badun wala ghalidun wala sakhabun fil aswaq. Nabi Muhammad SAW itu seorang yang sangat penyantun. Wala ghalidun, tidaklah kasar. Wala sakhabun fil aswaq, dan tidak pernah teriak-teriak di pasar. Dari zaman masih kecil, zaman Nabi bujang, berdagang, tak pernah berteriak pecah kita berdagang. Ya, kalau kita berdagang teriak-teriak ngundang uang untuk mampir, merayu, kadang-kadang dicampur bohong. Nabi berdagang, naam, Rasulullah berdagang. Kalau kamu sebagai pedagang ikhwan, niatkan ya Allah aku berdagang karena Rasulmu Muhammad ibn Abdullah pamannya, lalu dibujang berjualan sampai Sayyidah Khadijah menawarkan barang dagangannya untuk dibawa. Nabi pun berdagang lagi. Bagaimana cara Rasulullah berdagang? Nabi tidak pernah teriak-teriak. Nabi berkata ngawak barang sampai di tempat di situ orang berkumpul berjualan. Nabi pun buka. Jadi kita buka lapak, ngawak barang, duduk manis. Dengan akhlak.
Wala sahabun fil aswaq wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ah. Nah, ini akhlak Rasulullah, mudah-mudahan kita diberikan Allah. Nabi tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Ini bukan cuma pemanis cerita tentang Nabi, tapi hak disaksikan oleh kita, disaksikan oleh orang kafir. Bahkan dengan itulah mereka masuk Islam. Ketika mereka gagah, hebat, ngasuh jagoan, nyiksa Nabi, nyiksa sahabat Rasulullah, mengintimidasi, memburukkan, mencaci, memfitnah segala macam. Lalu di saat Rasulullah yang gagah, yang hebat, yang perkasa, yang kuat umat Islam, mereka lemah. Mereka ketakutan kalau Nabi bakal membalas, Nabi bahkan memberikan balasan buat mereka atau bahkan membunuh mereka. Ternyata Nabi tidak melakukan hal yang seperti itu. Nabi bahkan mengatakan antum mutalaqa al-yawm yaumul marhamah. Ketika kejadian contohnya di Fathul Mekah, ketika umat Islam hebat, gagah, perkasa dengan jumlah yang besar, menduduki kota Mekah, menguasai kota Mekah tanpa perang. Karena Mekah sudah ketika kekuatan lagi sudah. Mereka ketakutan. Ketika itu mereka dikumpulkan oleh Rasulullah. Rasulullah nanya kepada kira-kira apalah penurut kamu yang bakal kulakukan kepada kamu nih. Mereka sadar kalau mereka dulu berbuat jahat, berbuat zalim, bahkan mengusir Rasulullah para sahabat dari kota mereka. Mereka cuma pasrah dan mengatakan kalau suatu antum Lalu Nabi ngomong kepada mereka, apa yang bakal aku lakukan kira-kira menurut kamu? Mereka pasrah kepada Rasulullah dan sudah siap mikir kalau mereka bakal dibunuh atau dipenjara atau diapakan Rasulullah. Tapi ternyata baginda Rasulullah SAW mengatakan al-yawm yaum marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang, hari pemaafan. Idhabu antum tulaqa, pergilah kamu bebas, kata Nabi, kamu bebas. Tak ada yang akan dizalimi oleh Nabi. Tapi ingat ya, ini balik cerita tadi asyidda alal kufar. Dalam sejarah ini jangan selesai sampai di situ. Fathul Makkah itu ada sejarah juga yang mana Nabi ngomong semua orang yang masuk Masjidil Haram aman, tak bakal diganggu. Semua orang yang masuk ke rumah Abi Sufyan aman, tak bakal diganggu. Semua orang yang masuk ke rumah masing-masing menyelamatkan diri, kamu tak bakal diganggu. Artinya yang ada berkeliaran di jalan berarti nak nentang. Siapa yang berkeliaran di jalan berarti nak nentang, nak menghalangi Nabi dan para sahabat masuk kota Makkah. Kata yang di jalan mendap kalau. Nah, Nabi ngomong seperti tadi, yaum marhamah antum tulaqa, tapi Nabi menistisnakan. Ini harus kita tahu. Mengecualikan ada belasan wong yang Nabi sebut nama mereka, wong ini cari dan kalau kamu dapat bunuh dia. Yang lain dimaafkan. Kenapa? Paling dahsyat mengganggu, mendolimi umat Islam. Waktu umat Islam ada di Mekah dulu. Sampai Nabi ngomong, walaupun kamu dapatkan dia itu menyelamatkan diri dengan bergantung di pintu Ka'bah, bunuh, kata Nabi. Artinya, ada sikap tegas dari Rasulullah. Ada sikap yang sangat tegas dari Rasulullah terhadap wong kafir ini. Kenapa? Kafir yang sangat keji. Kafir yang pernah membunuh banyak umat Islam, mendolimi umat Islam, angkuh, sombong. Maka orang seperti itu ada catatannya Nabi. Memang kebanyakan mereka dimaafkan, tapi macam ini ada saat juga. Ini sejarah. Ini sejarah yang hak. Ya. Artinya Nabi paham yang mana yang pantas untuk dibunuh, yang mana pantas untuk dimaafkan. Walaupun akhirnya di antara mereka tadi ada yang menyerahkan diri sebelum ditangkap oleh umat Islam. Dia cari keluarganya yang sudah Muslim, dia merengek-rengek minta tolong antar ke aku Nabi dan kau jadi jaminan aku agar aku sampai ketemu Nabi, aku akan minta maaf dan mengikrarkan Islam. Ada yang macam itu. Tapi ada juga yang dibunuh. Saking Nabi tadi ngomong tidak ada kata maaf bagi orang yang melakukan seperti itu. Nah, ada yang datang dengan baik-baik menyerahkan diri minta maaf, ya Nabi memaafkan ketika menyaksikan kesungguh-sungguhan dia dalam pengen menjadi seorang muslim. Wa hakadha ikhwan rahimakumullah. Muhammadur Rasulullah Abdul Mukhtar, lafadun
wala walidun wala sakhabun fil aswaq wala yajzi sayyi'a bi sayyi'ah. Jadi Nabi tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Memang ini berat ikhwan, tapi insyaallah bisa. Dan banyak orang yang hidup di zaman kita atau wali-wali Allah hidup sebelum kita yang melakukan seperti ini. Inilah bentuk kelapangan hati, kebersihan hati. Ya, banyak. Bahkan kita zaman kita dididik oleh orang tua kita. Ketika dulu ada keluarga daripada orang tua kita atau bapak kita, keluarga kita kita tahu nih didolimi kita nih. Tapi ketika kejadian seperti dari Rasulullah, kita dinjuk kejayaan, kita dinjuk kelebihan, kita dinjuk kedudukan, mereka terpuruk. Apa uji mak kita tadi tu? Kamu kada lebih injoi sepulan tu. Ai mak, tak usah lah. Orang itu jahat sama kita dulu. Oh jangan. Dulu biarlah dulu. Sekarang joi, bantui. Kesian anak-anak yang putus sekolah. Subhanallah. Mak kita, bak kita, ternyata punya hati yang mulia. Sallallahu alaihi wasallam. Ado yang macam itu. Ado sampai zaman sekarang. Ya, yang memaafkan sampai seperti itu hebatnya. Bahkan kalau kita buka secara para aulia luar biasa. Ya, untuk mungkin masih ingat ini cerita terakhir Ustaz angkat lagi kapan itu tentang kisah Habib Segaf bin Umar bin Muhammad bin Segaf As-Segaf, seorang wali Allah besar di kota Seun Hadramut. Hidupnya zaman sebelum Habib Ali Habsyi. Seorang yang soleh, yang punya pengaruh hebat. Persis kalau kita lihat cerita Habib Rizik. Umat cinta sama dia luar biasa, sehingga membuat pemerintah saat itu ketakutan. Kenapa? Pemerintahnya pun persis zaman cak itu banyak kedolimannya. Jadi Habib ini seakan-akan dianggap oleh pemerintah mempengaruhi masyarakat untuk tidak nurut sama pemerintah. Padahal tidak. Habib menyampaikan yang hak-hak, yang batil-batil. Dia tidak pernah memprovokator uang untuk membenci atau menyerang, apalagi untuk melakukan kudeta, tidak pernah. Tapi subhanallah, umat ini begitu taat, begitu patuh, begitu cinta. Nah, uang namanya kalau uang jahat, padahal uang ini tidak nganggu dia, uang baik ini. Cuma kekhawatiran muncul, ketakutan. Kenapa? Pengaruhnya luar biasa. Uang nurut, cinta, kasih. Nama mana cara ni? Biar ini Habib Segaf bin Umar Segaf ini bisa dijebak barangkali, biar dia dikesankan buruk, lalu masyarakat benci sama dia barangkali. Making mereka. Kalau nak diculik, dibunuh baik, tidak baca. Akhirnya kata sikap penasihat, ya penasihat Sultan Fajir ini biasanya Fajir juga. Ya penasihat kita menteri-menteri, raja atau presiden yang dolim, biasanya sama-sama dolim. Ya, sekongkol. Wataknya ada iblisnya, sama-sama ada iblisnya. Jadi ngomong begini baik Sultan katanya. Zaman itu raja, Sultan. Kita tunjuk satu jabatan kepada dia, mana jabatan itu akan membuat dia tergelincir. Yang membuat dia akan kita selipkan fitnah di situ, biar dia akan jatuh di mata masyarakat. Jika jatuh, apa dia? Kikan juga. Sultan buatlah Darul Aitam. Darul Aitam buka, dan di situ banyakkan hartanya, lalu titipkanlah Darul Aitam yang banyak hartanya kepada Habib tadi. Nah, kakek kita pacak, ya, dijebak maksudnya. Akan dituduh korupsi lah, akan dituduh mempermainkan harta anak yatim dan seterusnya. Habib tentu mau. Kenapa? Anak yatim, magom yang tinggi ngurusi anak yatim ini. Subhanallah, datang utusan raja, utusan sultan dari kepada Habib Segaf bin Umar Segaf. Nawarkan ada amanat dari sultan kepada Habib untuk Habib menerimanya, ini amanat. Karena menurut sultan tidak ada yang sanggup menyalankan ini kecuali Habib, dan sultan percaya sama Habib. Amanat apa kata Habib tadi itu? Sultan muat rumah Darul Aitam, memelihara puluhan bahkan ratusan anak yatim, yang mana di situ disediakan sama Habib untuk mengelolanya. Gemeter ucap pasti la wallah lastu ahlan lidzalik. Oh tidak, jangan kata, minta tolong jangan. Aku bukan ahlinya untuk menjaga itu amanat. Itu amanat. Maaf ya kasarnya, ada yang memakmurkan masjid, ada yang mencari kemakmuran dari masjid. Ada yang memakmurkan anak yatim, ada yang mencari kemakmuran dari anak yatim. Lemah nyari duit. Sekarang banyak yang modus-modus seperti itu. Buat bas lah, buat Darul Aitam, buat rumah-rumah tahfidz sekarang ini. Untuk apa? Maaf, tidak semua ini modus. Ya sebagian zaman sekarang ini muncul itu. Bangun rumah tahfidz itu untuk apa? Menghimpun dana. Biar dapat dana. Berbagi dia. Ada yang bas bikin amal zakat. Dia tahu kamu amil dapat bagian.
cara halus, agak kasar sampai sudah mata gelap. Ancam dia, kalau dia dah galak nemo, tembak di tempat. Zaman dulu sudah ada. Yaman waktu itu dijajah oleh Portugis atau Inggris, bukan Belanda, bukan Jepang. Jadi penjajah itu ada di situ. Ultimatum anak dari sultan. Habib nak nerima apa tidak? Tapi demi Allah, satu kata seperti yang aku ucapkan, aku tidak sanggup menerima itu karena bebannya di akhirat berat. Aku bukan orang ahlinya. Cari orang lain. Uji sultan, kalau Habib dah galak nerima, bentuk dari pisau. Ini balasannya. Subhanallah, tidak jadi ketakutan, tidak jadi kebingungan, tetap tenang beh. Maksud kau, aku diperintah ke sultan untuk nembak Habib, membunuh Habib. Apa kata? Jedong, ada 3 peluru di dalam selongsongan, tembak kena. Subhanallah, Habib Segaf tetap tegak. Tidak ada berdarah, tidak ada bocor, tidak nyampak, tetap tegak baik. Wong ini nyingok, ditembak dengan jarak parah, yang seharusnya itu tembus barangkali atau minimal masuk ke dadonya. Nyingok Habib apa macam di babit boleh biji kacang baik. Tergogup, tergemet, tersujud-sujud minta ampun sama Habib. Minta maaf dia, ampun ngapa karomah ini di luar logika dia nih. Wong ditembak tidak mati. Subhanallah, dia duduk diangkat dalam, jangan kau sujud sama aku, jangan kau sujud sama aku, angkat dalam, maafkan aku Beb, ampun aku. Apa ujar Habib Segaf ngomong sama dia? Ini akhlak Rasulullah yang diwarisi oleh para ulama, apalagi mereka cucu dari Rasulullah SAW. Ujar Habib Segaf ngomong, fulan, kau jangan takut, kau jangan risau. Akulah maaf ke kau. Akulah maafkan kau sebelum peluru yang kau tembak nyampe ke tanah. Sebelum peluru yang kau tembak nyampe ke tanah, aku sudah maaf ke kau. Ini ya, itu sifat Rasulullah. Itu sifat baginda Rasulullah SAW. Dan semua ulama kita begitu. Cuma ada orang-orang itu ikhwan rahimakumullah memang harus tinjau pelajaran. Ya, dimaaf ke B, selesai. Ada dimaaf ke, ya sudah, misal saya sebagai ustaz nih, ya. Ada santri berbuat salah, saya maafkan, malah sudah selesai. Tapi ya sudah, ustaz maafkan, tapi tolong kamu sapui masjid. Ada sedikit tambahan buat dia. Ana maafkan, tapi kamu dari zuhur sampai asar jangan mentu baca Quran. Ada pendidikannya, ada tarbiyahnya. Ya, ada sesuatu yang bisa kita pengen buat uang ini bukan cuma selesai dengan maaf, tapi faat bi sayyi'ati hasanah tamhuha. Dia nutupi dosanya dengan berbuat baik juga. Kenapa? Dia masih kita pegang ikatannya. Kenapa? Dia butuh maaf kita. Kita maafkan tapi dengan syarat kau harus berbuat ini. Untuk apa? Kalau maaf kita selesai baca. Tapi kadang-kadang kita tunjuk tambahan agar dia menutupi dosa dia yang mereka lakukan kemarin, bukan sekedar dengan maaf tapi menutup, mengganti juga dengan kebaikan. Kalau kemarin dia main bola, misalnya main bola babitan atau babitan batu, pecah kaca pesantren, pecah atau langgar kaca masjid misalnya. Minta maaf, ya kita maafkan. Tapi tangan ini kan sudah pemaksiat, maka kita sudah nyapu masjid tadi, nyapu lantai, nyikat bersih ke WC dan seterusnya. Ada yang seperti itu ikhwan. Ya, wa hakadha. Baik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. La yajzi bisayyi'at. Dan Nabi tidak membalas kejahatan-kejahatan, walakin ya'fu yasfah wa yaghfir. Akan tetapi Nabi memaafkan, Nabi
Ya, ada saatnya kita boleh memaafkan, tapi ada saatnya kita tidak bisa memaafkan begitu saja. Njuk titik jero harus. Kalau tidak, dia akan ngulangi lagi. Dia akan ngulangi, dan bukan cuma dia ngulangi, orang lain bakal tidak apa-apa, paling juga dimaafkan. Sampai kita kan tahu kalau sudah ada yang mencoba menghina Islam, menghina ulama, menghina kiai, paling minta maaf dan lagi. Kan itu, paling minta maaf. Di viral ke, sudah minta maaf, apa kita masih nak nonton? Maaf ke Nabi, maaf ke. Itu sudah dibaca, bisa orang yang seperti itu. Jadi ada orang yang bisa kita maafkan langsung. Tapi ada orang yang harus kita tunjuk titik jero. Ada yang harus dihukum walaupun sudah dimaafkan. Taib ikhwan rahimakumullah. Walakin ya'fu wa yasfah wa yaghfir. Mauliduhu di Makkah. Rasulullah dilahirkan di kota Makkah. Wa hijratuhu bit Thayyibah. Nabi berhijrah ke Thayyibah. Thayyibah artinya Madinah. Ya, pondok kita namanya Anwar Thayyibah, bukan Thayyibah. Kalau Thayyibah artinya bagus. Kalau Thayyibah itu nama lain daripada kota Madinah. Ya. Anwar Thayyibah. Wa hijratu bit Thayyibah wa mulkuhu bisyam, dan Nabi punya kerajaan. Ini istilah. Kerajaan Nabi ada di Syam. Syam itu Syria. Loh, kok Nabi punya kerajaan? Kita tidak pernah dengar sejarah Nabi punya kerajaan. Iya, Nabi tidak punya kerajaan. Nabi bukan raja, Nabi bukan sultan. Nabi adalah Nabi, Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah. Tapi kenapa di Maulid Tiba disebutkan, ya, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Maksud sultan bisyam di Syria. Syria di situ maksudnya Palestina. Yang dimaksud Syam di situ dulu, Palestina itu masuk wilayah Syam. Kenapa Nabi disebut sultanuhu, kerajaan Nabi, kekuasaan Nabi di Syam? Ini menunjukkan dulu di Palestina itu dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Rasulullah itu ditampilkan Allah. Inilah pemimpin semua Nabi dan Rasul. Sallallahu alaihi Nabi. Jadi raja di raja. Nabi Sulaiman yang raja di belakang Rasulullah. Yang dipilih untuk jadi imam solat Nabi Muhammad SAW. Kapan dan di mana kejadiannya? Di negeri Syam. Yang mana Syam itu dulu Palestina masuk dalam wilayah Syam. Fi Syam, dulu Palestina itu masuk bagian dalam kelompok bagian negeri Syam. Nah, terjadilah peristiwa Isra Mi'raj di mana di situ Allah menunjukkan tentang kemuliaan keagungan baginda Rasulullah. Beliau ditunggu oleh semua nabi dan rasul di Masjidil Aqsa. Semua nabi rasul nunggu, beribu juta malaikat yang tak terhitung nunggu Nabi. Sampai Nabi datang dengan buruknya, semua mereka berdiri nyambut Rasulullah. Itu kan sikap seorang menyambut raja Nabi itu, dikawal oleh pemimpin para malaikat Jibril alaihissalam. Naik kendaraan, bukan kendaraan kuda, tapi kendaraan yang Allah datangkan dari surga, buruk namanya. Lalu sampai di situ, lalu dikumandangkan adzan dan iqamah. Jibril meminta Nabi untuk menjadi imam, bukan Nabi Adam sebagai bapak semua manusia, bukan Nabi Ibrahim sebagai pendiri Ka'bah bersama Ismail, bukan pula Isa ruhullah yang masih hidup saat itu, tapi Rasulullah Nabi Muhammad yang dipilih untuk jadi imam. Di situ menunjukkan sultanah al-mulkuhu. Wa fi satr tsani Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah. Ummatuhum hummadun yahmadun Allah fis sarra wad dharra. Sifat umat Rasulullah itu disifatkan dalam kitab-kitab yang dulu, Injil, Taurat, disebut kita ini hammadun, umat yang selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukurnya kapan? Fis sarra wad dharra, di saat susah mereka memuji Allah, bersyukur, dan di saat senang mereka pun jelas memuji Allah, bersyukur. Jadi bukan lagi senang baik. Ada yang macam itu, wallah banyak. Hidup di zaman kita banyak. Ya, orang yang kita nyimak hidup susah, hidup sago pas-pasan. Mana ngaji saya ni? Alhamdulillah. Mudah sehat kalau makan sudah. Hidup beras, ada beras sudah. Masya Allah. Syukur dia. Nyampah ya, cara kita orang Palembang Indonesia pada umum masih untung. Untung itulah tetap. Nyampak dari motor, kecelakaan, spion patah, motor rusak, kaki lecet, kita kunjungi, mak mana yai?
Ya Allah, ya baca dapat musibah. Iyo, alhamdulillah, ada apa-apa, cuma kaki belecet. Alhamdulillah, ada apa-apa, cuma kaki belecet dia. Subhanallah. Ya. Ada yang motor hancur ni. Alhamdulillah, cuma motor be rusak, badan tak apa-apa. Alhamdulillah, rumah lah kebakaran habis, cuma kita masih sempat menyelamatkan barang-barang penting, surat-surat penting. Oh, rumah kamu habis, yo habis rumah kamu, tapi alhamdulillah surat-surat penting, ijazah, kuliah, segala macam sertifikat selamat galo. Subhanallah, masih alhamdulillah rumah habis. Itu umat Rasulullah, itu umat Nabi Muhammad. Fis sarra wad dharra, dalam senang dan susah mereka bersyukur kepada Allah. Tapi naudzubillah, banyak yang sebaliknya. Lah sudah diunjuk lemah, masih ngotok tu lah. Mana bang cik, pasangan saya, wah, payah, sepi. Padahal ada kemasukan banyak. Cuma dia loko dengan waktu dia jaya kemarin. Lagi tak COVID, sehari masuk 700.000, 800.000. Ini masuk 70.000. Ngotok dia. Oi, kau dapat 70.000, masih ngotok. Ada orang tak dapat 3 hari, tak dapat. Nah, ini ada yang model macam itu. Tapi kebanyakan umat Rasulullah kata. Dan kita disunahkan kalau kita dapat satu keburukan, mengucap alhamdulillah dengan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah. Matahari mereka solat idza aja waktiha, dan mereka selalu melaksanakan solat tepat pada waktunya. Walau kanu ala ra'si kunasah, walaupun mereka di tempat yang di sini makna kunasah itu bisa jadi tempat yang kotor, ya, artinya mereka tidak pernah meninggalkan salat dalam keadaan apapun, walaupun dalam keadaan mereka kotor, tempat itu tidak ada bersih tapi tidak najis. Mereka tidak pernah meninggalkan solat, walaupun mereka di sawah, di kebun, di toko, di pasar, tidak harus nak di masjid, mereka tetap solat, walaupun masjid dan solat tempat yang terbaik. Wa ya'taziruna ala awsatihim, dan mereka ya mengencangkan ikatan perut, artinya mereka lebih banyak bersedekah daripada mengenyangkan perut mereka. Wa yuwaddi'una atrafahum, dan mereka selalu memperhatikan orang-orang yang jauh, yang tidak ditolewong mereka perhatikan. Wa aswatuhum bil-lail wa yuwaddi'una atrafahum wa aswatuhum bil-lail fi jawfis sama' ka aswatin nahl, dan suara mereka di malam hari sibuk dengan baca Quran, sibuk dengan zikir, sibuk dengan tilawah seperti suara nahal. Tahu nahal? Tawon. Kalau tawon kami terbang anu punya dulu wallah ya kawan, ya mungkin kalau kita tanya orang tua-tua kita, atau mungkin di sini ada yang umur pocok 60 tahun, di kampung-kampung kita di macam itu. Kampung-kampung Habib itu kata, kalau sudah maghrib tiap rumah maca Yasin, Waqiah, Tabarok, Duhon, habis maca Rotib. Wong lanang kumpul di masjid, ada yang memimpin keluarganya di rumah untuk baca Rotib, baca Yasin, baca. Jadi baina maghrib isya itu kate berkeliaran jalan, yang ada cuma kita dengar suara orang kami berbacaan. Itu sifat yang sudah disifatkan juga di dalam kitab Taurat dan Injil atas umat Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bis-shawab. Tolong bagikan. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanah simahum fi wujuhim min atharis sujud. Ini sifat-sifat umat Rasulullah. Artinya ikhwan, kalau antum lihat ada kemungkaran, lihat melakukan sifat-sifat buruk depan mata kita, diam ke bawah, ini khawatir kita kaget tidak termasuk yang akan bersama Rasulullah. Naudzubillah. Kenapa? Sifat orang yang bersama Rasulullah itu asyidda 'alal kufar. Sekali lagi, makna kufar dua makna. Pertama, kufar yang kufar harbi, wong kafir yang megang Islam, yang mencaci Islam, menyerang Islam, menghina Islam. Itu kita harus keras, tegas. Kedua, kufar dalam makna kekufuran, sifat-sifat kekufuran yang ada pada umat. Boleh jadi melakukan itu umat Islam. Ya, kita juga ada melakukan dosa-dosa, perbuatan maksiat, merugikan umat, melecehkan umat, misalnya kita harus tegas.
Walaupun itu melakukan orang muslim sendiri. Ada yang berjudi tengah kampung, tegur. Cara baik-baik aja, dah galak ajak keras sedikit, dah galak lagi, cari aparat atau pacak ngusir mereka. Kalau dah galak aparat cecer atau baru kita turun ambil. Kan seperti itu orang-orang yang berjalankan nahi mungkar dalam masuklah FPI. Yang mereka negur baik-baik, diajar baik-baik, tegur dua-dua, dah pacak juga, dah galak juga. Mereka datangi aparat, tolong Pak, itu nah tugas kamu, bukan tugas kami sebenarnya. Itu nah judi buka, tolong ditutup, tolong diusir. Pejabat yang misalnya aparat yang tidak galak nutup, kenapa? Sudah dapat setoran, misal. Ya sudah, dijawab peringatan. Tak galak juga, baru mereka turun. Jadi bukan langsung nyingok muka, langsung jeblak balik ke meja segala macam. Ya pacak diajak, dirangkul, dinasihati, mungkin berubah, itu yang mereka lakukan. Wahal kata ikhwan rahimakumullah. Selain daripada amar ma'ruf nahi munkar, asyidul qawl ruhama bainahum, tarahum ruk'a sujada. Artinya wong ini tidak malas ibadah, wajib digawe ke sunnah dikerjakan. Ya, senang berzikir kepada Allah, menjaga wudunya, dan kita bisa lihat dari muka-muka mereka terang bersinar karena mereka menjaga diri dari segala keburukan dan menjalankan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ikhwan rahimakumullah, untuk majelis hari ini kita tutup sampai di sini dulu. Insyaallah kita bertemu dengan Allah Selasa yang akan datang. Masalah tahun baru tidak usah dibahas lagi sudah ya. Sudah jelas. Kalau masih ada yang belum jelas, nah kita bingung ya. Tidak jelas status akal orang itu berarti. Ya, masih tidak jelas di mana keburukannya tahun baru kita sambut. Masih tidak jelas ya. Di mana kita tidak boleh melok dari mana keburukan. Nah, tidak jelas. Ini perlu dijelaskan. Ya, perlu dijelaskan dengan cara tidak tahu lagi dengan cara apa. Ya. La ilaha illallah, astaghfirullah, tubu ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع ورجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرئ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل